Okay, now we present a theorem. If f element LAB, then 1 f of x equal to integral a to x f of t dt, small f of t dt is a continuous function on AB. Second, f is a bounded variation on AB. F element BAB means prove that capital F is a bounded variation on AB. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദെൻ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ആണെന്നും കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ചില തിയറി പല രീതിയിൽ മെത്തേഡുണ്ട്. ആദ്യം എക്സ് നോട്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് f of x minus f of x naught with the absolute value is tends to 0 as x tends to x naught. That is simple form is limit x tends to c f of x is equal to f of c. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുന്നതിന്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ആർബിട്രറി ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിലെ പോയിൻ്റ് വി സെലക്ട് എ പോയിൻ്റ് എക്സ് നോട്ട് എലമെൻറ്റ് എ ബി ആൻഡ് വി അസ്യൂം എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് നോട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ടൈംസ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻ റൈറ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ മീനിങ്. And integral of x naught x small f dt is equal to, and that rewrite as integral a to b the psi function in the closed interval x naught x then f dt. Psi is the value of psi is 1 or 0. Okay, if x element in that interval, then psi value is 1, otherwise 0. A psi function. And by theorem says that this value tends to 0 as x tends to x naught. X tends to x naught means this closed interval become a point, that is x naught. So this value reduces to 0, hence that value tends to 0 as x tends to x naught. Similarly, we can find the other case, x is less than x naught. Then find the value x integral x naught f dt. This is right as integral a to b psi x naught. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതേപോലെ എഴുതുന്നൊരു രീതി. അത് സൈയിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടെൻസ് ടു 0 ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എക്സ് നോട്ട്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കാം. സാധാരണ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവൽ ചിന്തിച്ചാലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് നോട്ടിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബിക്കം എക്സ് നോട്ട്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട്, ദെൻ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ടു എക്സ്. ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ക്ലിയർലി 0. Here we use another method for use, and it represent in characteristic function, then it becomes 0. In two cases, all the cases, integral x naught f dt equal to 0 or tends to 0 as x tends to x naught.
our target is to find mod f of x minus f of x naught, this value, and this value is equal to, this can be written as integral x to x naught f dt. ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ടു എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഡി, ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ ഒരു അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ, എ ബി സി ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ബി എഫ് പ്ലസ് ബി ടു സി എഫ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ബി ടു സി എഫിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ടു സി എഫ് ഈക്വൾ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ്. ഈ ഒരു ശൈലി കണ്ടോ? സെയിം എ എ എ. Then what is capital F of x? Capital F of x means integral a to x f dt. F x naught means integral a to x naught f. Their difference. Then a same. A same. Then integral x to x naught or x naught to x. Here we take only the absolute value. Then this can be written as x to x naught or x naught to x. Both are same. And this value is tends to 0. The inner value, the inner value tends to 0 as x tends to x naught. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസ് പറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എഫ് എക്സ് നോട്ട് ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എക്സ് നോട്ട്. Therefore, capital F is continuous at x naught. X naught is arbitrary point. Therefore, it is clear that capital F is continuous on closed interval AB. The second result to prove capital F, the indefinite integral capital F is a bounded variation. To prove it F is a bounded variation, we select a partition like A equal to x naught less than x1 less than etc less than xn equal to b on AB. Now we find sigma I equal to 1 to k or 1 to n etc. Here we use the partition xk then 1 to k. Here use xn then 1 to n. Then find mod f xi minus f xi minus 1. വേരിയേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വാല്യൂസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഓരോ സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിലും ഓരോ സ്മോൾ ഇൻ്റർവെല്ലിലും എഫിനുണ്ടാകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എഫിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ്റെ സം, വേരിയേഷൻ ഇതാണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് x1 ദെൻ x2. x2-ലുണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ x1-ലുണ്ടാകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാണുന്നു, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കാണുന്നു, അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സം ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വാല്യൂ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ബൈ definition of indefinite integral of small f fx minus f xi minus 1 is written as integral xi minus 1 xi
എഫിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇത് കണ്ട ഇതടുത്ത് എന്താ നേരത്തെ അതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ മോഡ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കയറുന്നൊരു ഫോമുലയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to k എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 എക്സ് ഐ ദെൻ മോഡ് എഫ് ഡി ടി. ഓക്കെ, സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to k and again this can be written as since a mod f is integrable, therefore this the right hand side can be written as that is equal to integral a to b mod of dt. നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പീസ് വൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ടു ബി മോഡ് ഓഫ് dt എഴുതാം. അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ? എ മുതൽ ബി വരെയുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ മുതൽ എഫ് സി വരെ പ്ലസ് സി മുതൽ ബി വരെ, എ മുതൽ ബി വരെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊരു പോയിൻ്റ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേര് അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, this value is less than infinity, that is mod of is integrable means that get only a definite value, so it is less than infinity. The summation is bounded, or summation is bounded. വേരിയേഷൻ്റെ സമ്മ് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു പാർട്ടീഷൻ്റെയും സുപ്രീമാണ് ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ f is of bounded variation, hence the result.